شنوندگان چین رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجه ایرو 23 نیسان 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چین دنا وروجه ده پیشکش بکن دست بکچن سرنو چین ما لدریا مارماره 6.22 ارتشی بود نیکا دم پارتیه جبو گشیدان انداوی جلیا خواتین شانده هده که دم پارتی ده پپل باشوری کردستان دیدنه operasyonel hole bidavi bu 20 şedde hatın girdim. Vazir-i Karin derveyi Fransa'ya serdanı Irak etti. Le Hindistan'ı irşad çekdari hatekkerin 26 kesan jiyana hoşdestan. دوباره باش کدارین هجم دست به برفریان و چین خود کلن استانبول سه جاران ارتجیا لدریا مارماره سه جاران ارتج رودا هاتراگانو که ارتجا دسپیک ساعت 12:40 هانده به 3.9 پلی ارتجا دویمین به 6.2 پلی و ارتجا سیمیجی ساعت 12:05 هانده به 4.4 پلی بود. آفاتی پشت ارتجا لسر حساب خویا مدیا دیجیتال افشاری دا تقص نکوین هندری آواهی خسار لوان بویه لدورا آواهی بریسک نسکنن بریا سرویسا پیام کرد سممه و برنامه پیام انلسر اینترنت دانستاندره بکم. زانیار پروفسور دکتر ناجی گورر لسر حساب خویا مدیا دیجیتال گود در دورا ساعت 12 نپراوین سیلیوریه به 6.0 پلی ارتجیا ارتج لسر خطا کمبرگاز پیکاتیه اف خطه که خطمیه انرژی کم دیگه دم بدم ارتجیم پچوک دیگه جیه و گرینگه دوی مرو بالدار بن خطا کمبرگازی تیجی دبه میکا دم پارتی جویا دستره و بریان آبندی میکا پارتی اوکی و دموکراسیا گلان دم پارتی لنابندا گشتی به سروکاتی هر سروکی گشتی طلای هاتی مولار و تونجر باکران جویا ها زانون کده دیجوی نده روژه و هفدیتنا لی امرالی بریبر عبدالله جلان ره روشا تندرستیه اندام شانده امرالی سر سوره önder هفدیتنا به وزارت داده ره ججنایی که گلانه گشتانند آبوریه ده و هر وها بینرخانده هر و روژا هفدیتنا دم پارتی و وزیر عدالت دیار بوشانده دم پارتی و 24 نیسان آنگوسه به وزیر عدالت یلماز تونش هفدیتینه بکه دم پارتی اشکره کرکوشانده دم پارتی آریکار سروک کما مجلس یا دم پارتی گلستان کılıç کوچید سزایی تملی و بردفک komisyon مافهم روان Öztürk Türkdoğan de شانده هدکدن پارتی و DPP لگل یک گرتیا اسلامی جویا شانده هدکدن پارتی و DPP لهولری تکیلداری پیاما 3 سالیاره براپو لگل یک گرتیا اسلامی کردستان جویا ده سردان ده هر دو آلیان اشارت بگیرینگا به جهانینا پیاما 3 سالیاره براپو آزادیا و فیزیکی کرن برپرسیارین یک گرتیا اسلامی جدانسانو کدوی پرسکریکا کرد لبا کور بریا گفتگوی وره چاری سر کرن هر وها جبو پیشخستنا پیواجوی جی گوتن کو آزادیا فیزیکی ری براپو gelek giringe beri nahaj şandel Süleymaniye bigelek aliyan re civiya bu Mevlide azan dayıka du şoreşgerane u gut em be beri xwe em be reberi xwe bawerin aştiye ke yekali nabe kuri ve vedat binasnam hejar botan sala 2016 hande şehit bu ferhaj dınava refen geri ladeye Mevlide azan bangare berapoya aştu civaka demokratik veki rehe jiyane kenu binavdike udbeje deve devlet gavan bavije هجوه که همه دایی که تو زاروکی نوسا موی دعویده وسا دانه یک شهیده یک شوسا 2 سالم تو آگاهی جهناده زاروکی من چوب شکر یعنی لایقی وی تشتی بون لایقا خواب بون خواه ناس کرن من از ده ریا حقیقتی ناس کرن تزانی ما از زاروکی خواه سر بلندم از تو زاروکی خواه یعنی نپوشمان می çok şükür avzaroki paqış avzaroki usa jibun şeref که ona برای خدا اور چونه که
Yani sevi sürece ko jihati gotin jibo me rahaki nüye vaki rahi duyamine diyem haj disa aşitiyet khazın pres jalan ab dakhuyani da hiç Türkka penga vak ne hutiye jibo me pres jalan am bariya khapetinin ama am بشكل بايا خد دولت اینو ایندما لهم ام جوری سوزی دادن زارو که خو ام بچی دی پشتی ویس عدد تشتکی ام قیب کنتن ام بچی پی زارو که خزان به ار دایی کشی دی آرتخ دبی که گیشتی هستی دو بانگازی و من اول بارشه که خوش بکن نوا مدا ام نوا هف داده جی وکی سوکاتی گوتی ام احتیاجی و محل هیه برا کردی مش بچه هشیار بن هم تساج پی زارو که خوابن پی دعا خوابن پی رخستنا خوابن هم هر تن بارشید خوازن Operasyonel hole bidawi bu 20 şete hatin girtin fermandarya kişiye heyzen evlekariya hündürün tekileri operasyonel kampa hole daxuyane keneviskida. Di daxuyane de vahat koçan armanca operasyonu jef xistina şane rızayı u xurtkirna رضایی او خورد کردن اولهی لهندر او در دورا کامپی بو لسر ببنگی اپراسیونین پاکش گیرن او سردگیترین ارمانچگیری لگلک بشین کامپی هاتن کرن هر و اپراسیونین تیبت لدر وی جی هاتن کرن ناوین تگیلاری انجامن اپراسیون اواگاهی پارو کرن و اپراسیون de 20 اندامن دایشه و هفکارین وان هاتن گیرتن د کونکی de سی چک و هیلک آلیویندن هاتن دست سر کرن همو هولدانن روا komi hatın aslan kirin. Her va operasyona ke teybeta hezen evlekariya hündürün jin şane ke dayşe ku hevrezi legal şane indin dikir jibu pekarna kiryaren teröristik kirin armanç. Dada xuyane de ev bank şahate kirin. Dve çarçuve de en bankla civata namne tevidikin ku ber persiyariyen xwe bi cih binen. Her va jibu vegerandina walatiyen xwe bi kevin nava hevdanande. En bank legale xwe jidikin ku bi hezen mere hevkariye bidominin ul ser tevger u çalakiyen bigoman hezenme agahdar bikin. Jibu girtiye nexweş serledane tahliye hate kirin. Mehmet Emin Cam heftu se sali li girtigeha qubine ya elhe tipate te girtin o yek ji girtiye nexweşe rewşawi ji girane. Parêzere Cam nezahat celen. Duh jibu infaza cezayê Cam were taluk kirin serledatgeha infazaya sertêda. Parêzer nezahat celen di serledanê xwe de got müvekkîlê min Mehmet Emin Cam du caran krîza dil derbas kiriye û me tirsiniyek mezin heye ku cara siyemîn krîza dil derbas bike. Du damarên dilê wî xitimîne tîmora di mejiyê wê de mezin dibe û aliyê wî yê çepê felce nexweşiya wî ya kurçikê heye dîtin û bihîstinê wî jî giran bûye. Tedavîkirina müvekkîlê min li girtîgehê tê wateya kuştina wî. Em dixwazin înfaza wî were taluk kirin û ji bo tedavîkirinek birêk û pêk were berdan. Desthilat û Dewleta Tirk sala 2016 li ser esasê konsepta çokdanînê dest bi polîtikaya dagirkirina şarêdariyên gel kir. Di neh salên dawî de sê caran şarêdariyên Kurdistanê dagir kirin û vîna gel xesb kirin. Rêveber û pêşengên Kurdan xistin zindanê de bi vê polîtikayê ne hiştin ku Kurd xwe bajarê xwe birêve bibin. Bi dagirkirina şarêdariyan êdî her tişt dikeve kontrola walî û qaymakamên dewletê û vîna gel tinetê hesibandin. Gelê Amedê ji Ajansa Welatê ra axivîn û diyarkirin ku divê zagona rêveberiya herêmê ji nû ve werê saz kirin. Vali de kaymakam razıyım. Ona bağlı çalışmıştı ben ama belediyeme halkayla çalışmıştı yani. Canım kazık geldi yapmış ama ben keski ne yapacağım yani. Mesela bakışavana sert halkı mesela keski nikar da bir kısa bakın keski nikar botin gibi. Fakat keski yağmalı ser evet direktörüm mesela vali izlerbeti, kaymakam izlerbeti, savcı izlerbeti, hakim izlerbeti. Karşı kayım yani. Kayım tünev daha baş. Vali tübbü ve be'ev kamena garip seçim evi. Doğruyu. Halk kaderi ki seçmiş ki ev. İcabi kayım dibe havi zori.
Doktor Nelly Yasra jinên Kurd ne tenê rahiştine çekan ew civakê diguherînin. Akademisyena ji Lübnanê ku dibin sîwana Komîsyona Avrupayê de kar dike pirtûka bi navê têkoşîna jinan weşand. Doktor Nelly Yasra derbarê pirtûka xwe de ji Anefera Axivê got êdî li cîhanê hatiye fêmkirin ku jinên Kurd tenê têkoşîneke çekdarî nakin ew civak jî diguherînin. Têkoşîna gelê Kurd geleke dirêj dewam kir û jin jî tevlî vê têkoşînê bûn. Li hemberî hewqas qirkirina ku di nava 100 salan de hatiye kirin jî cîhan pêdegma. Mixabin ev rewş hîna jî dewam dike. Min di pirtûka xwe de bi taybetî qala vê mijarê kiriye. Lê ez bi taybetî li ser jinên Kurd û rêxistiniya wan ya dîrokî rawastiya me. Doktor Neil Yasra got ku rewşa jinên Îranî gelekî zehmet e lê ew jî bi saya jinên Kurd wêrek bûne û di duruşmeya jin jiyan azadî têkoşîneke mezin dane dest pê kirin. Têkoşîna jinan dewam dike û guhertinan dikin. Lê ev guhertin wê hêsanî nebe. Doktor Neil Yasra herî dawî ew tişgotin. Mafê jinan yê Rojavayê Kurdistanê hatine mîsogerkirin. Ew wê ji bo paşeroja jinên Sûriyê bibe bingiya serkeftineke dîrokî. Sabiha Balons got Rojhilateke Demokratîk wê bi hewldaneke kolektif were saz kirin. Li Pakistanê zext bin çavkirin windakirin û cezayên darvekirinê yên li hemberî Belûcan li pey hev pêkte. Lîdera Komîteya Belûc yek rast Doktor Sabiha Balos derbarê êrişa didomin û têkoşîna gel de axivî. Sabiha Balons wiha dibêje. Nihalî lîdera esasiya Yakşehtî giringiye. Aktivîstên giring mane û tên berdan tên şopandin. Dema aktivîstan nebînin diçin malbatê û ji malbatê kesan digirin, tehdît dikin û taciz dikin. Divan girtinan de pêvajiyeke adîlane a darizandinê jî tuneye. Daraz li şûna adaletê pêk bîne hemû riya dewrê hikûmetê kiriye. Sabiha Balons wiha dewam dike. Gelê Belûc bi salan heye li dijî zextan windakirin û girtinan qetilkirinan tê dikoşin. Bi hezaran kes li Belûcistanê hatine revandin. Piştî windakirinê bedenên wan yên parçekirî hatine dîtin. Ji 2009 ya polîtîkaya bikuje parçe bike temeşandin. Windakirin û qetilkirin mixabin bûye parçeyek rûtina jiyanê. Ev parçeyê qirkirina sîstematîk e. Dewleta zextan di domîne yên dengê xwe bilind dikin bi heman zextî re rûbirûne. Sabiha Balons balkşanser êriş û darvekirinên li hemberî lîder û aktivîstên jin yên li Belûcistan û Kurdistanê jî û wiha got. Darvekirin û êriş girêdayî hevin. Êriş û darvekirinên li Kurdistanê ne tesadüfin. Jinên Belûc dema winda bûne xizmên xwe protesto dikin tên kirilmizekirin. Jinên Kurd dema wek siyasî xwe rêxistin dikin û daxwaza xweseriyê dikin mahkûmê mirinê têne kirin. Ev hevdanên çewîsandina paqijkirina nasnameyan belavkirina berxwedanê û binpêkirine. Yêkanê riya pêşketinê ji tevgerên siyasiyên rêxistinkerî û piştevaniya netewî rihê kolektif derbas dibe. Rojhilateke Demokratîk wê bi hewldaneke kolektif bi werê bi dest xistin. Komîteya Yekjehtî rêxistinên jinên Kurd û tevgerên din yên herêmê ji niha de hîmê vê avêtine. Em dikarin rojhilata navînwekê cihê hêviyê ji nû ve bi dest bixin. Dilek Başalan got em li atölyeyan haqiqetê bi jinan re tênin gel hev. Komeleya dema jinên ji rojava ava bûye ji bo jinan atölyeyan pêk tîne û piştevaniya bi jinan re mezin dike. Da atölyeyan de tekildarî gelên mijaran gelek mijar bername pêktin. Serokê Komeleyê Dilek Başalan derbarê pêvajoya nû da axivî. Başalan wiha dibêje. 5 sale em xebatê li İstanbulê dimeşînin. Ji bo em bibin mekanîzmeyeke ku jinên Kurd dikarin bi zimanê dayîka xwe biaxivin gelek girîng bû. Ev nakûkiya me ya derketinê bû. 2024 der navên da şêwirmendiyê xebata aktif meşan. Psîkologên me jinên serlêdanê dikin dişopînin û piştgiriyê didin wan. Jin nikarin xwe bigihînin mercên
fermi ji ber vê jin serî li komeliya me didim me bi pisporên dildar xebat meşandiye dilek başalan axaftina xwe wiha dewam dike cejna zimanê Kurdî ji bo me gelekê girîng e ji ber em li bajarekî ku Kurd lê dijîne dijîn jin bu tundiya fîzîkî psikolojîk û çandîrê tên rû hev ji ber vê me her sal birêk û pêk cejna zimanê Kurdî pêkanê di 2025 de jî wê ev bernameyê me bidome dilek başalan wiha bi dawî dike em ji bo Haqiqetê bi jinan re bînin gel hev tê dikoşin ji ber em bi piştevaniyê dikarin hev baş bikin. Li dijî fuhuş û hişbirê têkoşîna platforma şiyar be. Bi armancê têkoşîna li dijî hişbir û fuhuşê li Amêdê gelek sazî hatin gel hev her wiha biryara standina ku platforma şiyar be 26 Nîsanê de bi meşekê îlan bikin. Derbarê mijarê de hevberdevkê platformê Parêzer Gülşen Demir Axvî Gülşen Demir têkildarê mijarê wiha dibêje. Li Kurdistanê di serî de jî li Amêdê li ser jinên ciwan zarok û ciwanan ev pêkanîn hene. Gelek saziyên me li qadê xebat meşandin û dîtin ku temenê bikarana hişbirê daketiye temenên 9 salan. Gülşen Demir wiha dewam dike. Ev platform li ser hewcedariyê hatiye vekirin. Me nav jî wek şiyar be diyar kir. Me sedema gelek serdana gelek saziyan kir. Me pêşniyar û mînak berhev kirin. Saziyan jî pêşniyarên xwe gotin. Em ê piştgiriya saziyan bi malbatan re bikevin têkiliyê de. Em hew didin xetek têkoşînê ava bikin. Em ê 26 Nîsanê de platformê deklare bikin. Em bank li hemû kesî dikin ku xwedî li platformê derbikevin. Li Herêma Keşmîr a Hindistanê di êrişa çekdariya roja sêşemê de 26 sivîl jiyana xwe ji dest dan. Hatta niha ti komê berpirsyarê êrişên negirtiye ser xwe. Hêzên Ewlekariyê yên Hindistanê ji bo girtina êrişkaran dest bi operasyoneke berfireh kiriye. Serokvezîrê Hindistanê Narendra Modi êrî şermezar kir û ragihand ku berpirsiyar wê bêne darizandin. Artêşa Hindistanê jî diyar kir ku du kesên ku guman jê dihate kirin peywendiya wan bi êrişê re hebû li Herêma Baramula ya Keşmîrê hatine kuştin. Sohrê diyar kir ku di 24 saatan de 11 kes li Sûriyê hatine qetil kirin. Sohrê diyar kir ku di 24 saatên dawî de li Herêmên dibin serweriyê Desthilata Şamê de 11 kes hatine qetil kirin. Li bajara Helebê çekdarên nenaz bi damançeyên bêdeng bi tewana hevkariya bi rejima berê re li Herêma Şêx Saîd 6 kes ku piranî ji malbata Mîdonê qetil kiriye. Her wiha di serdegirtina klînîka li taxa Seyf Dewlêtê bijîşk Husam Elderîr bi du guleyan birîndar bûye. Li Şamê di girtîgeheke Desthilata Şamê de ciwaneke bi îşkencî hatiye qetil kirin. Li Îdlibê jî jinek ji bajarokê Keferzîta yê gundewarê Hamayê ji ber teqîna bombeyekê hatiye qetil kirin. Li Tetmûrê jî di encama teqîna mayînekê de jineke li Humusê jî di encama êrişekê de kesekî jiyana xwe ji dest daye. Ev hemû bûye rewşên tevlîheviya ewlehî û berbelavbûna tundiyê li Herêmê dibin kontrola Desthilata Şamê de nîşan dide. Rojnameyên Erebî Sudan li ber parçebûnê Xeza dibe projeyeke İsraîlê. Rojname El Qudus El Erebî li ser rewşa Sudanê gotarek parvekiriye û dibêje şerê du salan yê di navbera artêş û hêzên piştevaniya Lasqê de bûye sedem ku zêdetir 150,000 kesî werin kuştin. Her wa zêdetir 13 milyon kes werin peraberkirin û zêdetir 44 milyon Sudanî jî rûbrûyî birçîbûnê re bimînin. Rojname bêxemiya navnetewê rexne dike û dibêje çepemeniya cîhanê baweke nijadperestî nêzîkî trajediya Sudanê dibe. Avrupa bi qasî Afrika jî giringiyê nade Sudanê.
به تایبەتی نەتەوەین یەکبووی خەمسارە ئەگەر چێک ji میلیسان نەیەگرتن احتیمالێ ku Sudan parçe bibe. Rojname El Arab jî balê dikişine ser daxuyanên Wezîrê Darayî ya İsraîlê û dibêje Wezîrê İsraîlê ferskirina serweriya İsraîlê li ser Xezayê aniye ziman. İsraîl dixwaze di sala 2025 de Xezayê rêve bibe. Ji dema îmzekirina peymana Osloyê ve İsraîl bi îta daxwaze kontrol li Xezayê bike. İsraîl armanc dike ku herema ya dibin kontrola desthilatdariya Filîstînê de jî kontrol bike. Li gel berdewam kirina berfirehkirina avahiyên niştecîbûnê xelkên İsraîlê wê li pêşiya çareseriya du dewletan nebe asteng. Rojname herî dawî wiha dibêje. Berfirehbûna İsraîlê ve bandora parçekirine yan jî pêkarina sîstema federasyonan Lübnan û Sûriye, Iraq û Yemenê bike rojevê de. Wezîrê Karê Derveyê Fransayê serdana Iraqê kir. Wezîrê Karê Derveyê Fransayê Jean-Noël Barrot bi taybetî ji bo destpêkirina pêvajoya çareseriya şerê İsraîl û Filîstînê dest bi tura herêmê kir. Barrot piştî serdana Iraqê ve biçe Arabistana Sûdî û Kuweytê jî. Parîs ve meha Haziranê li gel Riyadê malûvaniyê ji konferanseke navnetewê ya ji bo çareseriya ji du welatan re bike. Pişre ve derbasê Herêma Kurdistanê Federal bibe û li vê derê ji aliyê lîderên Ferema Federe ve bê pêşwazî kirin. Li gurî daxuyanê wezaretê ev serdan di soziya Fransayê ya bi aramiya Iraqê piştrast dike. Di daxuyanê de hat gotin di demekê de ku li Sûriyê pêvajoya derbasbûnê heye û hêzên dewletên Yekbûyî Amerîkayê xwe ji nû ve bi cih dikin Fransa biryardariya xwe ya ji bo têkoşîna li dijî Daişê ji nû ve piştrast dike. Belê godan jemen û çên mîr û pêşkêş kirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we demiş.